उन्होंने नाल ही मैं चांसलर वाइस चांसलर साहब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ कि वो स्वर्ण सिंह विरक जी ਨੂੰ भी गुलदस्ता भेंट करूँ। स्वागत किया ਹੁਣ मैं अपने विभाग के चेयरपर्सन मैम ਨੂੰ बेनती करती हाँ तो नाल ही गुरसाहिब ते हरदेव साहब ਨੂੰ कि वो अपने वाइस चांसलर साहब ਨੂੰ कोई छोटा जा गुलदस्ता भेंट करूँ। मैडम रंजीत कौर मैडम ਨੂੰ फिर बेनती करते हैं कि गुरसाहिब सिंह ते हरदेव साहब अपने डीन ऑफ फैकल्टी जी प्रोफेसर गुलाब जी उन्होंने भी एक छोटी जी गुलदस्ता भेंट करना। लेकिन इस दिन की या इस उपलक्ष्य में जो आपका ये इस तरीके का समारोह है, समारोह के माध्यम से हम जो शिक्षा अपनी नई पीढ़ी को देना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में आज से पहले नहीं। मान के योग्य प्रोफेसर गुरपाल सिंह जी संधू, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सर आपसे 3 बार मुलाकात हुई, तीनों बार में जो आप से सीखा, सुना, समझा वो वास्तव में बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड और अनपैरेलल है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे बीच में हैं। आपका स्वागत सर। सरदार शरण सिंह जी विरक एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, और मैं इनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और नमन करता हूँ। ये मैंने इनको 2-3 बार किसी फंक्शन में हमने शिरकत की एज स्पीकर, इनको सुना। तो ये समाज सेवी हैं, लेखक हैं, थिंकर हैं, और आज के इस परिवेश में क्योंकि सब कुछ स्वार्थ में बदल गया है, समाज के लिए सोचने वाले, समाज के लिए काम करने वाले, समाज के लिए लिखने वाले ऐसी महान हस्ती को बार बार नमन। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी का मैं कुछ महीनों के लिए चेयरपर्सन रहा, और ये एक बहुत बड़ा, उसको मैं क्या कहूँगा, ये व्यवस्था का तगाजा था। मुझे पंजाबी में पटियाला और लुधियाना लिखा हुआ हो तो मुझे ये नहीं पता इनमें पटियाला कौन सा है, लुधियाना कौन सा, लेकिन वो डीन को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया क्योंकि डिपार्टमेंट में रेगुलर फैकल्टी नहीं। तो मेरे मना करने पर भी, न चाहने पर भी मैं इस डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन रहा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो इस डिपार्टमेंट की टीम है, डॉक्टर चरणजीत, डॉक्टर हरदेव, व दूसरे साथी, इतना मेहनत उन्होंने की इस डिपार्टमेंट के लिए। और अभी एक नए साथी आए हैं, गुरसेवक, डॉक्टर गुरसाहिब। मुझे टाइम लगेगा अभी थोड़ा दर्ज होने में, सही नाम आपका दर्ज हो जाएगा जल्दी। इन लोगों की जो मेहनत, और उस मेहनत को दिशा देने के लिए समय समय पर प्रोफेसर गुरपाल सिंह जी और दूसरे विद्वान साथियों को हम बुलाते रहे, और मैं उनके प्रति मेरा सम्मान इसलिए भी ज़्यादा है कि वो जब भी हमने उनको याद किया, हमारे सिलेबाई डिज़ाइन के लिए, हमारे एक्सटेंशन लेक्चर्स के लिए, कोई भी हमारा एकेडमिक काम था, इनिशिएटिव था, हमारे तमाम प्रोफेसर्स जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में, उन सभी ने बहुत सम्मान से, रेडीनेस से इस डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया। मेरे बाद डॉक्टर रणजीत कौर जी आए, मुझे बेहद रिलीफ मिला, बेहद मुझे सुकून मिला कि कम से कम मैं उस अपराध बोध से मुक्त हुआ कि मुझे कम से कम जो पंजाबी का मेरा अज्ञानता है
वो कम से कम मुझे ये रहा कि भाई अब सही आदमी को चेयरपर्सन मिला है, सही आदमी इस डिपार्टमेंट के हेड बने हैं। तो मैडम आपको भी नमन। और ये जो विद्यार्थी हैं, मैंने इनको 2-3-4 बार जब भी हमने फंक्शन किए, आप बहुत लगन से, मन से आपने काम किया और अच्छे प्रोग्राम किए। इस डिपार्टमेंट के प्रति मेरा बेहद सम्मान इसलिए है कि कम से कम सुविधाएं, कम से कम रिसोर्सेज होते हुए भी इन्होंने हर वक्त, साल में हर वक्त कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करते रहे हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। मेरा इस डिपार्टमेंट को बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय भारत। डीन साहब पंजाबी विभाग के समूह प्राध्यापक, विश्व विद्यालय के होर ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ विभागों के प्राध्यापक ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मित्र सरदार गुरजीत सिंह जी मान जिहड़े फोटोग्राफी कर रहे ने, साथी जगरूप सिंह जी ते होर हाजिर सज्जनों, अज 23 दसंबर मैनू कहा गया कि मैं छोटे साहिबजादियां दी शहादत बारे कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करां। वैसे अज शहादत वड्डे साहिबजादियां दी है। अज दे दिन साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ते साहिबजादा बाबा जुझार सिंह चमकौर दी रणभूमि विच खेत रहे सन। वो 17 ते 14 साल की उम्र दे सन, पर उन्हां दे नां नाल बाबा लकब लग गया। बाबा बाबा मान दा शब्द है, वो बाबे हो गए। उन्हां सदा 17 साल दे रहना है ते 14 साल दे रहना है, पर फिर भी वो साडे बाबे ने, क्योंकि उन्हां दी घालना वड्डी, उन्हां दी कुर्बानी वड्डी, उन्हां दी शहादत वड्डी, जिहड़ी अज ये 22 ਜਾਂ 23 दसंबर भूगोल वालों सब तो छोटा दिन हुंदा है साल का, पर इतिहास वालों सब तो वड्डा कारनामा इस छोटे दिन ने कर विखाया। गुरु साहब का एक तो साका बीबी दस रही सी कि साका सरहंद, साका चमकौर, जां होर भी बहुत सारे, साका ननकाना साहब, साका मलेरकोटला। साका शब्द क्यों वरत्या जाता है? गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी रचना में साका शब्द वरत्या है। साधन हेत इति जन करी, सीस दिया पर सी ना उचरी, धर्म हेत साका जन किया, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। भी कलयुग दे विच वड्डा साका कीता। साका दे संबंध विच मेरी ये समझ है कि जदों तुहाडा मुकाबला बहुत वड्डी शक्ति नाल है, दुश्मन बहुत वड्डा शक्तिशाली है, बड़ा साधन संपन्न है, तो उहदे मुकाबले च तुसीं तां कुछ भी नहीं, पासकू भी नहीं, पर तुहाडे कोल अपनी देह वे, शरीर है, शरीर वार के तुसीं वेले दी जाबर ताकत नूं झुका देंदे हो, तां ओह घटना साका बन जाती है। चमकौर दा साका कि 40 भुखण भाणे सिख ने, नाल गुरु जी ने, बाहर 10 लाख दी सेना दिल्ली वाले ने, लाहौर वाले ने, सरहंद वाले ने, और पहाड़ी राजे 22 धार दे सारे, उन्हां दी सम्मिलित सेना 10 लाख। 10 नाम ही होवे, एक मिनट लई मान लो वो जे 10,000 भी होण ते 40 बंदियां दा ते 10,000 दा ते कोई मुकाबला नहीं ना। ये तो बड़ी ऐसावी जंग, दुनिया के इतिहास की सब तो ऐसावी जंग। गुरु गोबिंद सिंह तक आउंदियां सर गोकल चंद नारंग लिखते ने कि इहदे च कोई शक नहीं कि खालसे दे गौरव नूं
ਲਸ਼ਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਕਿ ਬੇਗੈਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਗਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਾਡਾਸ, ਹੋ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਰੇਣਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਫਰੀਦਾ ਥਿਓ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜਾ ਸਭ, ਇੱਕ ਛਿੱਜਾ ਵਿਆਹ ਲਤਾੜੀਐ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਵਾੜੀਐ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਮੰਤ ਹੈ, ਫਿਊਡਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੁਆਰਾ, ਮਸੂਲ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿਲੂਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਝੀਵਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਬਾ ਸੀ। ਜੱਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੱਟ ਬੂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਬੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੱਟ ਬੂਟ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੱਟ ਕੀ ਜਾਣੇ ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਭਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਟਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਸ਼ੂਦਰਾਜ, ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਿਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵਰਿਸ਼ਵ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਤਰੀ ਸਨ, ਵੈਸ਼ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਗੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਓਨੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਗਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਗਾ, ਔਰ ਉਹ 52 ਰਾਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ, ਨਦੌਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਈ ਝੜਪਾਂ ਲਈਆਂ। ਉੱਧਰੋਂ
ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦੱਖਣ 'ਚ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚਸਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਿਲਿਤ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਘੇਰਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਕਪਟ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਸੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 21-22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਹ ਹੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਹਿਬਦੇਵਾ, ਇਹ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਮਹਿਲ ਨੇ, 3 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਹਿਬਦੇਵਾ ਜੀ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਹਿਬਦੇਵਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲਾੜ ਮਲਹਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮਾਤਾਵਾਂ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਨਵੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਔਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਮਦਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੁਅਜ਼ਮ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੁਅਜ਼ਮ ਜਿਸ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਉਹ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇੜੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਖੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੱਜੇ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖੱਬੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੇ 2 ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ, ਉਹ ਕਵੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਥਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੀ। ਭਾਈ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਕਾਰੀਗਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਕਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 50-60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਏ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਮਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਝੀਵਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕੁੰਮਾ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਛੰਨ ਬਣਾਈ, ਛੰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਝੁੱਗੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੈਮਟੀ ਨੈਵਰ ਕਮਜ਼ ਅਲੋਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਣੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸੀ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਪੜਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪੀੜ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗ ਮਨੰਗ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਸੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਓ, ਕਿ ਉਹ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂਆਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਵਾਂਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਾਇਤ ਕੋਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਕੁੰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਛ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਲక్ష్ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਗੰਗੂ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੂਮਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਖੇੜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੇੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੇੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਹੇੜੀ ਨੂੰ ਉਖੇੜੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਹੇੜੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਖੇੜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀਆਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੇੜੀ ਉਖੇੜੀ ਹੋਈ, ਉਖੇੜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਊੜਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰੀ ਖੇੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਖੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਧੁੰਮਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਦੋ ਮਸੰਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਸਨਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮਸੰਦ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜੀ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਭੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਗਰਾਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਸੰਦ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਧੁੰਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਬਾਰੀ। ਇਹ ਲੇਟਰ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਗੰਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੁਛ ਧਨ ਸੀ, ਗਹਿਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਜੀ 'ਚ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਾਨਾਰ ਭੂਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰਾ, ਵੈਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਉਹ ਮਰਿੰਡਾ ਗਏ। ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਪਰ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਅੱਪੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੱਟੜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਕੌਮ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਏ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਗਣੀ ਦੇ ਕੇ, ਨਾਗਣੀ ਇੱਕ ਬਰਛੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੀ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੂਹਾ ਭੰਨ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ 7 ਤਵੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਤਵੇ ਤੂੰ ਵਿੰਨਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਗਣੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਵੇ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨਾਗਣੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਝੰਗਾੜਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਫੱਟੜ ਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸੂਈਏ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਲੁਕਾਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿਵਾਹਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਟਿੱਲਾ, ਚੌਧਰੀ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਅਤੇ 40 ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ 40 ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਤੇ 8-8 ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਤੇ 7-8 ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਊ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ 5-5 ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ 5-5 ਦੇ ਜਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨੂ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਘਨਾਥ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮਾਰ ਕਲਕਾਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮਾ ਦੇਖ ਜਾਗਦਾ, ਪਤੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਜ ਵਾਂਗੂ ਉਤਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਚੰਡ ਜਿਵੇਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਦੀ ਰਤ ਪੀਣ ਖੱਪਰ ਉਠਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਿੱਥਾਂ ਨੇ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਸੀ, ਫੋੜ ਮੱਥਾ ਕਾਲਕਾ ਨਕਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡਕਾ ਨੇ। ਚੰਡੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਦੀ ਰਤ ਪੀਣ ਖੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਲਕਾ ਆਪਣੇ ਖੱਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣਤ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦਾ, ਚੰਡੀ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਵੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਵੀ ਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਚੇਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੂਝ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹ 3 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਰੁਕਿਆ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 35-36 ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਘਾ ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲੱਗਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਮੈਨੂੰ, 100 ਵਾਰ ਕੋਈ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘੜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਮਾਰੇ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੂਝ ਗਏ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਲਵਾਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਥੋੜੀ ਸੁੰਦਕ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੇੜੂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮਾਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੂਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਜਾਓ ਔਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦਰਿਆਏ ਨਾ ਬੋੜਿਓ, ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਠੀਕਰ ਨਾ ਫੋਰਿਓ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਊ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਮਚੇ ਮੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭੰਗੂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦਰਿਆਓ ਨਾ ਬੋੜਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਸ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਕਿ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦਰਿਆਏ ਨਾ ਬੋੜਿਓ, ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਠੀਕਰ ਨਾ ਫੋੜਿਓ, ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਹਾਏ ਨਾ ਚਾਰੇ, ਕਿ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਬਾਲ ਬੇਦੋਸੇ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਸਨ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼, ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਵਦੰਤੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ ਨਾ ਈਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਨਾ ਔਜ਼ਾਏ ਦੀ, ਕਿ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆੜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਗਾਥਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰ ਖਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਮਲੋਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਰਹੰਦ 'ਚ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਫੜ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ, 10 ਵਾਰਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੰਡ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 1947 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਬੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ। ਭਾਈ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਕਥਾ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੁਗਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਤੇ 1710 ਦੀ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਸਾਈਅਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ। परम सत्कारयोग एस रमेश जी, स्वर्ण सिंह विरक जी, प्रोफेसर रंजीत मैम जी, बाकी दोस्त अध्यापक जो फैकल्टी मैंबर्स इतने आए आ ते प्यारे विद्यार्थियों, अज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अज का दिन ही नहीं सगों ये सारा हफ्ता जाए 10 दिन बहुत अहम है हिंदुस्तान के इतिहास दे विच, पंजाब के इतिहास दे विच। ते सब तो खुशी की गल ये है कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है, क्योंकि पिछले लगभग 35-40 सालों तो असी अकैडमी नाल जुड़े हुए हैं। पहला आप स्टूडेंट होंदे सी कॉलेजेस दे विच, यूनिवर्सिटी दे विच, फिर उत्ते टीचर हो गए। तो किसी भी यूनिवर्सिटी ने अज तक छोटे साहिबजादियां बारे कोई दिन नहीं मनाया। किसी यूनिवर्सिटी छोटे साहिबजादे नूं इस प्रसंग च नहीं याद किया गया कि ये दिन उन्होंने दे दिन। पहला जो पटियाला फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट नहीं हुंदा सी तां पटियाले डिस्ट्रिक्ट दे विच इन्हां दिनां च रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियां हुंदियां सी। पिंडां दे विच लोक ट्रॉलियां दे विच जां जिहड़े भी वसीले सी सारे तां सभा च जांदे सी। सरहंद जो ये जोड़ मेल हुंदा है उसनूं सभा कहा जाता है। तो सभा वाले दिन दे विच फिर इधरों संगरूर टू ऑनवर्ड की हुंदे सी कि लंगर लगते हुंदे सी। पर असी पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच विद्यार्थी होने के नाते जो उहदे टीचर होने के नाते पंजाब यूनिवर्सिटी उस बाद मैं गया, असी कदे इहो जिहा कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं किया। हुण सोच रहे सी कि मैं साडी गुरु नानक सिख स्टडीज़ का मैं उत्ते अकैडमिक इंचार्ज भी हाँ, तो ऐतकी असीं फंक्शन करांगे नैक्सट ट्यूसडे या मंडे या ट्यूसडे। तो ये भी याद करते हो, तो ये पहली यूनिवर्सिटी है जिस दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। तो मैं इस यूनिवर्सिटी को बधाई दिना कि जिस यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया। पर यह भी आप ध्यान रखिए कि तलवंडी साबो जिन्होंने गुरु की कांची कहा जाता है, यही यूनिवर्सिटी जो नेड़े है। ये सारा एरिया बेसिकली गुरु गोबिंद सिंह जी का ही एरिया। मैनू इस आज यूनिवर्सिटी आने दे विच अपने आप च बहुत खुशी मिलती है। जो सर ने कहा जो चरणजीत ने कहा जो वाइस साहब ने कहा, छोटे जे सद्दे नाल मैं उड़ीकदा हुंदा मैनू कदों मौका मिले सर से आउण दा, क्योंकि बचपन दे विच मैं बठिंडे दा हां ते बचपन दे विच मैं इस एरिया च घूमदा रहा। तो हर एक नूं अपने एरिया च आउण दा बड़ा चाह हुंदा जो बंदा वो एरिया छड्ड जांदा। ये यूनिवर्सिटी अपने आप दे विच बहुत जिहड़ी भागां वाली यूनिवर्सिटी आ, क्योंकि नंबर एक तो इन्नी खूबसूरत है, दूसरी इत्थे जिहड़े विद्यार्थी है वो चंडीगढ़ वर्गे या पटियाले वर्गे विद्यार्थी नहीं है। एक होर गल मैं तुहानूं चेते करदा, मैं जो अपना करियर शुरू किया
ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜਿੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲ ਦੀ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਰਬਲਾ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਜ਼ੀਦ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤਾਂ 4 ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਖਲੀਫਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਯਜ਼ੀਦ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਮਾਨ ਚਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਸਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਯਜ਼ੀਦ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਜਾਤੀ ਯੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਰਸਸ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸਲਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂਸੇਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਇਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਨਾਤਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੈ, ਬੋਧ ਹੈ, ਜੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੁਡਾਇਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਹੈਗੇ, ਚਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮਬੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰਥ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ। ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲ ਕਾਸਤੇ ਆ ਧਰਮ ਬਦਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਆ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸਾਕੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਸਾਕੇ ਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਬੰਦ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ, ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾੜੀ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਸਾਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਲੜਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਕੇ ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਿਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ, ਝਗੜਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਹੇਨੂਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਰਚੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਸਫਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਚੇਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਛਾਪਣ ਲਈ, ਹੱਸਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਫਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਓ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਫਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਓ ਦੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ? ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਆ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਡੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਮਤਲਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ 300 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਏ ਤਾਂ ਜੇ 300 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਬਰਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮਟਿਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਅਤੇ ਸੈਮਟਿਕ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਬਰਿਕ ਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਹੈਬਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਬਰਿਕ 'ਚ 3 ਧਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਵਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਨਾਲ ਬੋਧੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਜੈਨ ਵੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਸੈਮਟਿਕ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਮਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਆ ਇਕੱਲੇ, ਫਿਰ ਈਸਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਆਉਣ? ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਮਟਿਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੈਵਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ੈਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ, ਜੈਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਨਾਤਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਗਵੇਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਏਕਮ ਸਤ ਵਿਪਰਾ ਬਹੁਧਾ ਵਦੰਤੀ। ਸਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਕੋ ਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਸ ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਮਟਿਕ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੈਮਟਿਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੈਮਟਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬੁਲ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ ਰਹੇਗਾ, ਉਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਉਲ ਆਖਰ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਤਾਬੁਲ ਆਖਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਵਿਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਫੇਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਰਾਬਰ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਮਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਦਲੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਜਬਰੀ ਬਦਲਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਜੀਵ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਓਨ ਕਰਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਨੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੰਗੂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ,
ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਟੋਡਰਮਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਜੈਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੈਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਕੋਲੇ ਕਿੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਰਗੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਲੜਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਰਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਆਰਗੂ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਵੇਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਧੂ ਹੈ, ਖਾਲਿਦ ਜਵੇਦ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਟੌਪਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਚੁਕਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਟੌਪਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਟੌਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇਣ ਦੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਮੈਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮਟਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਲਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮੂਮਨ ਦੇਖਣੇ ਆ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਲਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਣ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕੁਲੀਗ ਆਏ ਨੇਗੇ,
ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਰਨ ਜੀ, ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ ਨੂੰ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝੁਕਣ। ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੇਟ ਦਰਬਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि बच्चा पहले हैं प्रोफेसर गुरपाल सिंह जी मुझे ये बात बता रहे थे कि चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी पहली है जिन्होंने इस तरीके की उन बच्चों की साहिब आदम की जो शहादत को मनाने के लिए इस तरीके का जो समारोह है पहला किया है। तो मैं पंजाबी विभाग को उनकी इस सोच के बारे में, उसके संस्कृति के प्रति लगाव के बारे में, उसकी अपनी कर्तव्यनिष्ठा के बारे में बधाई भी देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ, ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਰੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ शेर नाल मैं समाप्त करदा, ज़्यादा नहीं। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से,
डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से। उपदेश हमारा सुन लो जरा दिल के कान से, हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जुबान से। इस साहिबजादियां दी तरफों एक तरीके नाल ऐ मान लीए भी वजीर खान नूं ਗਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਦੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਡਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਗੌਰਵਮੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੋ। ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚੋਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਕਚਰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਸਰ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੀਨ, ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਾਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਧ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਔਰ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ।